Welcome all my dear brothers of Skeletal Primary School. That's a week time for science, and today we'll continue our lesson about skeletal system, which we have started the last episode. So today we'll have a very important part of the skeletal system, which is the joints, المفاصل. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن جزء مهم جدا من الجهاز الهيكلي او skeletal system هو joints او المفاصل. وبعد كده ان شاء الله لو في وقت هناخد ريفيجن على حاجات مهمه جدا درسناها during this semester اثناء الترم ده. So now let me have the first definition today, which is the joint. ايه هو الجوينت؟ joint is the location at which two bones meet each other. يبقى الجوينت هو المكان اللي بيتقابل فيه عظمتين. Again, joint المفصل is the location at which bones meet each other. Again, joint المفصل طبعا عندنا في جسمنا في أكتر من مفصل كتير جدا، زي knee joint مثلا مفصل الركبة، elbow joint مفصل الكوع، shoulder joint مفصل الكتف, and so on. We have many joints in our body. Again, joint is the location at which bones meet each other. هو المكان اللي بيتقابل فيه عظمتين مع بعض. So now, what is the function of the joint? Joint, as we know, allow the movement between bones. بيسمح بالحركة. تخيل كده جسمك من غير joint, without joint أكيد مش هعرف أتحرك خالص. يبقى الجوينت بيسمح لي إني أعمل movement للبونز with each other. حركة العظام بالنسبة لبعض. يبقى again, function of the joint, they allow the movement between each other, or they allow the movement between bones. Again, joint is the location at which bones meet each other, and the function of the joint, وظيفة الجوينت هي allow the movement between bones. So now, what are types of bone? What are the types of joints? Sorry, what are type of joints? ايه هي انواع المفاصل؟ هو المفاصل في جسمنا ليها انواع؟ Sure. We have three types of joint. First one, immovable joint، مفصل غير متحرك. اسمه غريب شويه، مفصل وغير متحرك. طب بتيجي ازاي؟ هي فزوره هنعرف دلوقتي. النوع الثاني هنسميه slightly movable joint او limited movable joint، مفصل محدود الحركه. النوع الثالث freely movable joint او widely movable joint، مفصل واسع الحركه. Again, we have three types of joint which are immovable joint، مفصل غير متحرك، slightly movable joint أو limited movable joint، مفصل محدود الحركة، freely movable joint، مفصل واسع الحركة أو كمان بنسميه widely movable joint. طب ناخد كده definition صغير لكل واحد منهم، وقلنا أكتر مرة أنا مش بحب الطالب اللي يحفظ definition قد ما يفهمه. بليز نفهم الديفينيشن أحسن ما نحفظه. يعني إيه immovable joint؟ هو مفصل ما بيتحركش. طب هقول إيه؟ they don't allow any movement، هي مفاصل ما بتسمحش بأي حركة. زي بالظبط joint between the bones of the skull. هو الجمجمه بتاعتنا هي عباره عن عظمه واحده، يعني عباره عن بوني بوكس، علبه عظميه جزء واحد؟ لا، هي عباره عن بونز بتقابل بعضها. especially when we are a baby، لما بنكون بيبي صغيرين كده بيكون البونز دي don't reach to each other، ما بتوصلش لبعضها، لسه ما حصلهاش complete growth، نمو كامل. طب لما توصل لبعضها اتقابلت مع بعض يبقى في joint، لكن هل هيسمح بالحركه؟ no. So the joint of the skull أو the bones of the skull are immovable joint. يبقى المفاصل الموجودة في السكال في الجمجمة بنسميها مفاصل immovable، يعني غير متحركة. Again, the joint in the skull are called immovable joint because they don't allow any movement، ما بتسمحش بأي حركة. هي خلاص بيحصل لها فيوجن، التحام مع بعضها، العظم بيقابل بعضه وبيلتحم، لكن ما بيحصلش أي حركة بعد كده. ما ينفعش خالص أفتح السكال أو يحصل فيها موفمنت، إلا طبعا لو قدر الله لو حصل جرح أو كسر في الجمجمة أو حاجة زي كده. Again, immovable joint, they don't allow any movement such as joints between the bones of the skull، زي بالظبط عظام الجمجمة. Second type، النوع الثاني من الجوينت بنسميه slightly movable joints أو limited movable joints، مفصل محدود الحركة، من اسمه كده يعني بيتحرك in one direction only. So they allow movement in one direction only، بيسمح بالحركة في اتجاه واحد بس. Again, they allow the movement in one direction only. طب كله كده يحاول معايا كده يحرك القلبه، يحرك الكوع. انا ممكن احرك القلبه بتاعي او الكوع في الاتجاه ده، لكن هل اقدر احرك القلبه مفصل الكوع تحت؟
اكيد طبعا لا. يبقى الليميتد موفيبل جوينت بنسميه كده عشان allow movement بيسمح بالحركه in one direction only such as the elbow joint. زي مفصل الكوع انا بقدر احركه في الاتجاه ده، لكن ما اقدرش احرك الجزء ده اللي هو سميناه forearm bone to the downwards الاتجاه الاسفل. طبعا دي نعم ربنا علينا عشان نقدر نمسك اي حاجه، عشان نقدر carry something. تخيل لو ده ما بيتحرك لتحت يبقى we can't carry anything، ايديا هتنزل تحت كده مش هقدر اتحرك خالص. So again the slightly movable joint they allow movement in one direction only. تسمح بالحركه في اتجاه واحد بس. such as knee point زي مفصل الركبه، كمان ممكن نجربها دلوقتي واحنا قاعدين. حاول تحرك مفصل الركبه لتحت اوكي يو كان، لكن لفوق يعني الجزء اللي تحت اللي هو هنسميه shaft bones اقدر احركه في اتجاه الفيمر في اتجاه عظمه الفخذ. no you can't, impossible. why? because they are slightly movable joint. ده طبعا من نعم ربنا برضه علينا عشان نقدر نمشي. يعني لو كان المفصل بيتحرك in two directions يبقى كنت ساعتها هعمل رولينج اوفر، يعني مش هقدر امشي على الارض، هقدر كده زي ما بيسموها بالعربي اتدحرج على الارض، او يعني هقع على الارض كده واعمل رولينج اوفر. طبعا ده حاجه تبقى سيئه جدا للبني ادم او الانسان. ربنا كرمنا فهنقدر نمشي على رجلينا. عشان كده في مفصل مهم قوي in the knee joint في مفصل الركبه هو slightly movable joint. They allow movement in one direction only. بيسمح بالحركة في اتجاه واحد فقط. Such as knee joint أو كمان elbow joint زي ما شرحنا من شوية. elbow joint مفصل الكوع. يبقى knee joint أو elbow joint كل دول هنسميهم slightly movable joint because they allow movement in one direction only. The last type هنا في صورة مهمة جدا للني جوينت، ده مفصل الركبة. في هنا عظمه مهمه قوي يمكن بنسمعها كتير قوي بيسموها الصابونه او الصاموله، اوكي وات ايفر، يعني هي بيسموها باتيلا، ده الاسم اللاتيني بتاعها. دي ما بتسمحش الا بالحركه in one direction only to the downward او to backward للخلف، يعني رجليا ترجع لورا بس اقدر اتني الركبه لورا، لكن ما اقدرش اتني الركبه to forward او الاتجاه الامامي. So again give reason knee joint، لو قال لي كده give reason knee joint مفصل الركبه is a limited movable joint أو is a slightly movable joint. Why? Because it allows the movement in one direction only. بيسمح بالحركة في اتجاه واحد فقط. So again, knee joint is a slightly movable joint because it allows the movement in one direction only. So now the last type آخر نوع بنسميه freely movable joint مفصل واسع الحركة أو widely joint. من اسمه كده يعني بيتحرك في أكتر من اتجاه أو allow movement in all directions كل الاتجاهات تقريبا. such as what? such as the دي صورة ليه such as the shoulder joint مفصل الكتف، يعني ده مفصل الكتف أو كمان مفصل الفخذ. الصورة دي مش للكتف يعني عشان نكون بس في accuracy دقة معانا، دي صورة عظمة الفخذ مش الكتف، لكن هي نفس النوع. allow movement in all directions. جرب كده وانت قاعد دلوقتي تتحرك عند مفصل كتفك your arm or your upper arm in all directions. I can move them in all directions. So it's a very widely movable joint. هي مفصل واسع الحركة. ليه؟ Because I can move it in all directions. بحركها أو بقدر أحركها في كل الاتجاهات. I can move it forward, backward, to the right, to the left and so on. عكس elbow joint أو مفصل الكوع بقدر أحركه in one direction only. backward في اتجاه الهيومرس او اتجاه عظمه العضد، لكن ما اقدرش احركه downward. So again give reason shoulder joint او حتى كمان اي joint من widely movable joint. ليه بعتبرهم widely movable joint؟ because they allow movement in all directions. يبقى shoulder joint، thigh joint يعني مفصل الفخذ بنسميه كمان thigh joint او hip joint، wrist joint مفصل الريست ده واضح قوي وسهل جدا نشرحه دلوقتي على الشاشه. لو حركت كده الريست نشوف مع بعض كده، لو قادر احرك الريست ممكن احركه to the left to the right forward or backward. يبقى ده كمان joint مفصل هنسميه widely movable joint مفصل واسع الحركة. Why or give reason? Because I can move it in all direction. I can move it in a circle. بقدر احركه في دايرة. عشان كده ساعات كانوا بيسموا النوع ده مفاصل ball and socket. يعني هي مفصل وفعلا واخد شكل الكورة وليها socket ليها جراب تخش فيه. زي الصورة قدامنا دلوقتي كده هنشوف shoulder joint او thigh joint نشوف مع بعض. هي فعلا واخدة شكل البول and socket. ده كان اسمها
في المناهج القديمه او ممكن نشوفها في بعض المراجع. يبقى again shoulder joint او thigh joint او حتى wrist joint كل دول widely movable joint because they allow movement in all direction. تسمح بالحركه في كل الاتجاهات. Another example wrist joint or thigh and hip joint. thigh يعني مفصل الفخذ. طبعا مفصل بيتحرك في كل الاتجاهات. So now what about the muscular system؟ كده خلصنا skeletal system كل اجزائه حتى كمان الجزء الخاص بالجوينت خلصناه النهارده. نتكلم بقى عن muscular system او الجهاز العضلي. يعني ايه muscles او يعني ايه عضلات؟ هي اي cells في جسمنا except the bones, except the blood, except the skin and hair. يعني اي لحم كده فليش باللغه العاميه شويه هو ده ماسل. عشان الناس كتير قوي بتلخبط يقول لي انا ما عنديش عضلات. لا كلنا عندنا عضلات. العضلات هي الماسلز او هي السيلز اللي في جسمنا اللي اوريدي هي attached مرتبطه بالبونز وبتعمل عمليه مهمه جدا during motion. جرب كده دلوقتي حاول تقوم تتحرك لغايه باب الاوضه مثلا فور اكزامبل او باب الكلاس. حط ايدك ورا ظهرك كده وامسك الماسل اللي هنا وقول لي ايه اللي بيحصل فيها. لو اتحركت لغايه الباب ورجعت تاني حس انها بتعمل كونتراكت وريلاكس كونتراكت ريلاكس. يبقى الماسل ممكن نسميها انجن اوف ذا بودي هي محرك للجسم. ليه؟ لانها بتعمل كونتراكت وريلاكس يعني انقباض وانبساط عشان تقدر تعمل بوش للجسم او تقدر تعمل بوش للبونز تعمل دفع للبون. يبقى ممكن نعمل definition للماسكولار سيستم بكلمه engine ديت. I can say muscular system is the engine that move our body. هو المحرك اللي بيحرك جسمنا. Again muscular system is the engine that moves our body. Muscles generate the mechanical energy and movement to the body. الماسل بتولد طاقه ميكانيكيه طاقه حركيه. كلمه ميكانيكال معناها طاقه حركيه للجسم عشان يقدر يتحرك. Muscular cells contract and relax to help in movement. ده سؤال مهم جدا في نقطة give reason. يقدر يقول لي كده مثلا give reason. Muscular system is very important in movement. ليه الماسكولار سيستم مهم قوي في الحركة؟ Because it contract and relax to help in the movement. انها بتنقبض وتنبسط وتساعد في الحركة. بتعمل push او بتعمل mechanical energy او kinetic energy طاقة حركية. Muscles are fixed to the bones by long strips called tendons. الماسل مرتبطة بالبونز عن طريق أوتار أو أربطة بنسميها تندون. طب نرسم ده مع بعض عشان نقطة مهمة جدا. تخيل كده إن دي بون عظمة. أوكي دي بون. أوكي طب هو فين بقى الماسل؟ نرسم الماسل ببلو كولر مثلا. دي الماسل. طب هما إزاي اتيتشد مع بعض؟ إزاي مرتبطين ببعض؟ نرسمها باللون الاحمر برضو. بيكون في حاجه اسمها تندونز اربطه موجوده هنا كده. الجزء دوت او التندون ديز او الستريبس دي الخيوط ديت هنسميها تندونز يعني اوتار او اربطه. واكيد سمعنا الكلمه دي كتير قوي لو حد بيلعب كده فايلنت سبورت رياضه عنيفه شويه نقول حصل له تمزق في الاربطه. ليه؟ بعض التندون ديت اتقطعت اثناء لعب الرياضه العنيفه عشان كده محتاج راحه محتاج ياخد ادويه بسيطه شويه عشان بس يقدر يعالج التندون دي. اوكي so again what's meant by tendon؟ طب لو عايز اعمل definition للتندونز I can say they are the strips or the ligaments that fix muscles to the bone. هي الستريبس هي الخيوط اللي بتثبت الماسلز العضلات مع البونز مع العظم. again tendons ممكن الاقي كلمه strips او كلمه ligaments. ligaments يعني خيوط. هي strips او ligaments that fix muscles to the bone. هي الخيوط اللي بتثبت او الاربطه او الاوتار اللي بتثبت العضلات مع العظام. So now what are type of muscles؟ هو الماسل ليها انواع؟ طبعا في انواع كتيره جدا من الماسل بس هناخد النهارده نوعين بس. هناخد كده two general type of muscles هما voluntary muscles يعني عضلات اراديه و involuntary muscles عضلات لا اراديه. من اسمهم كده يمكن الاسم ده درسناه قبل كده درسنا voluntary و involuntary. نفتكر مع بعض مين اللي كان بيقوم بالvoluntary actions او voluntary processes؟ هو السيريبرام في المخ. طبعا نفتكر مع بعض سيريبرام او تو سيريبرال هيمسفير. طب مين اللي كان بيقوم بالانفولانتري اكشنز او انفولانتري بروسيس افعال لا اراديه؟ هو كان ميدالا اوبلونجاتا. طب مين هم فولانتري ماسلز؟ لو حبيت اعمل لهم ديفينيشن برضه الموضوع سهل جدا مش هنحفظ لكن هنقول بس يعني ايه فولانتري ماسل بتعمل ايه. They are muscles that can move willingly. willingly يعني بارادتي انا الشخصيه انا بحركها بارادتي. يعني بحركها بارادتي انا عايز اعمل كده. And we can control its movement. بقدر اتحكم في حركتها. Again voluntary muscles يعني عضلات اراديه بحركها بارادتي انا. Such as what؟ Such as
The limbs muscle عضلات الأطراف such as the trunk muscles عضلات الجذع اللي هي موجودة فوق الصدر وأقدر أحركها برضو بإرادتي. Face muscles عضلات الوش أو الوجه. ممكن دلوقتي أكشر ممكن جدا، ممكن أبتسم ممكن جدا. طب بعمل ده إزاي؟ عن طريق face muscle عضلات الوجه. Abdominal wall muscle عضلات جدار البطن الخارجيه، عضلات اللي في بطني او في جدار البطن اللي انا بقدر المسها لما احط ايديا كده عند الاستمك بس من بره، دي بقدر اتحكم فيها برضو، بقدر بعمل ريسبريشن فبتطلع معايا او تنزل بتساعدني في الريسبريشن. يبقى كل دي عضلات فولونتري يعني عضلات اراديه. طب يعني ايه بقى عضلات involuntary او لا اراديه؟ ممكن نعملها برضو definition. هقول they can او they are muscles that can move automatically تتحرك تلقائيا and we can't control or even aware of their movement. احنا ما نقدرش نتحكم فيها ولا حتى داريين بحركتها، هي شغاله لوحدها، هي مش بتاعتنا احنا، هي بتاعت مضله oblongata زي ما قلنا قبل كده بالظبط. Again involuntary muscles they can move automatically and we cannot control or even aware of their movement. Such as what? Such as gastrointestinal tract. اسم كبير شويه بس مش غريب علينا. لو شلنا بس كلمة gastro قلنا intestinal tract يبقى in small intestine large intestine، وهنزود معاهم كمان stomach القناة الهضممعوية اللي بتتكون من esophagus stomach small intestine large intestine rectum and anus. يعني باختصار الجهاز الهضمي كله. من بعد الاسوفيجاس هقدر اتحكم فيه؟ No I cannot. كل ده muscles بس بتشتغل ازاي؟ لوحدها اوتوماتيك عن طريق مضلة oblongata، عشان كده هنسميها involuntary muscles عضلات لا إرادية. The blood vessels الأوعية الدموية درسناها في primary 5. arteries شرايين، veins الأوردة، blood capillaries شعرات دموية، كل دول هنسميهم muscles عضلات برضه. بس هل ينفع اتحكم فيهم؟ لا هم شغالين برضه لوحدهم عن طريق مضلة oblongata او باشراف مضلة oblongata. يبقى انا ما اقدرش اتحكم فيهم بشخصي انا او عن طريق السيريبرم، يبقى عشان كده هنسميهم involuntary muscles عضلات لا اراديه. The bladder muscles عضلات المثانه برضه ما اقدرش اتحكم فيها، اوريدي هي بيدخل لها يورين بول كل فتره كده، لكن هي اوريدي بيحصل لها enlargement تضخم او بتكبر عشان تقدر تاخد اليورين ده جواها، برضه ما اقدرش اتحكم فيها. هارت ماسل عضله القلب هل ينفع حد يوقفها؟ لو عملنا دلوقتي مسابقه قلنا كده اللي هيوقف هارت ماسل هيديله $1,000,000، هل حد يقدر يعمل كده؟ sure not. why? because heart muscle is an involuntary muscle هي عضله لا اراديه because I cannot control its movement or I am not aware of its movement. انا حتى دلوقتي وانا قاعد انا مش حاسس بقلبي انه بيتحرك ولا هو اوريدي بيتحرك، طالما انا عايش هو اكيد بيتحرك، لكن هل انا داري بالحركه؟ طبعا لا. Okay, so now we have studied all the muscle today and let me give you some important information in a very short time for a minute. The human body contains 650 muscle. جسمنا فيه تقريبا 650 عضله. The biggest muscle at the bottom of the body, the smallest muscle in the ear اللي هي بنسميها شحمة الأذن اللي بيحط فيها الحلق عند البنات. Human use 200 muscle during walking بستخدم 200 عضلة أثناء المشي. So now by this point we have reached to the end of this episode. I hope to benefit you this episode and promise you again to meet next Thursday and have a very important selection of questions. And now thank you and goodbye.